بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. میں زاہد اصغر ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. رجیم چینج ان پاکستان یہ پچھلے مہینے ہوا. الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے دیٹ واز سینٹ ہوم اور اس کی جگہ پہ جو اپوزیشن پارٹیز پہ ایک اپوزیشن تھی گورنمنٹ کی اس کو لا کے انسٹال کر دیا گیا. اور بحث یہ چل نکلی ہے کہ کیا یہ کانسپریسی تھی یا انٹرونشن تھی، یعنی کیا یہ سازش تھی یا مداخلت تھی. آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ سازش اور مداخلت ہے کیا. جو سازش ہے یہ بیسیکلی ایک سیکرٹ، یعنی جو ڈیفائن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیکرٹ پلان ہے اور جس پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ کسی انلیگل ان لافل ایکٹ کے لیے یا کام کے لیے یہ دو سے زیادہ پارٹیز جو ہیں یا انڈیویجولز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں یا ایون ممالک ہیں ان کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. اس میں گورنمنٹ چینج کی بھی بات ہو سکتی ہے، اس کے اندر کسی شخصیت کے قتل کا بھی کیس ہو سکتا ہے، اس میں ٹریزن بھی ہو سکتی ہے، اس میں مرڈر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سیکرٹ پلان ہے جس کو دو یا دو سے زیادہ پارٹیز جو ہے وہ ایگری کرتی ہیں. اور مداخلت کیا ہے؟ مداخلت جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے which is aimed کہ اگر کوئی بھی سسٹم کام کر رہا ہے یا پروسیس کام کر رہا ہے تو اس کو مداخلت یا اس کو روکا کیسے جائے. مثلا اگر ایک ٹریفک فلو چل رہا ہے اور آج کل جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹرک لا کے بیچ میں کھڑا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرونشن ہو گئی ٹو دا فلو آف دا ٹریفک آن دا روڈس. تو جو اس کی انٹرونشن ہے یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، ملیٹریلی بھی ہو سکتی ہے، فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل تھرو ڈونر ایجنسیز، اور پالیسیز بھی ہو سکتی ہے جو پاکستان کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف کے تھرو جو کچھ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا یا آئی ایم ایف کے تھرو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا رہا. تو انٹرونشن مختلف قسم کی ہو سکتی ہے جس میں گورنمنٹ چینج بھی ہو سکتی ہے. اچھا، کانسپریسی یا انٹرونشن، اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کے گولز کیا ہیں، اس کا بینیفٹ کس کو پہنچے گا، اس کا پرپس کیا ہے، بینیفیشری شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کیا ہوں گے. اور اگر ہم اس تناظر میں بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں حکومت میں چینج آیا تو جس نے بھی یہ سازش کی اس کا پاکستان میں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں یا تھے، اور جو ریجن ہیں اس میں ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور جو انٹرنیشنل یا گلوبل ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں کیا ہے، اور جن ممالک نے اس میں حصہ لیا ہے ان کو بینیفٹ اس سے کس طرح پہنچے گا. اچھا، یہ ایک پوری ایک ہے کہ ہسٹری ہے جس میں مختلف ممالک میں مداخلت بھی ہوتی رہی، کانسپریسی بھی ہوئی، لوگوں کو مروایا بھی گیا، حکومتیں بھی چینج ہوئیں. اور جہاں جہاں اس طرح کی حرکات کی گئی ہیں کہ سازش کے ذریعے اور انٹرونشن کے تھرو گورنمنٹ کو چینج کیا گیا ہے، ان ممالک میں جنرلی دا کنٹریز ہیو گون ڈاؤن. ان کی اکانومیز نے سفر کیا ہے، انفلیشن ہوئی ہے، ہنگر ہوئی ہے، پاورٹی ہوئی ہے، اور بہت لو یا نہ ہونے کے برابر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سسٹمز ان کے خراب ہو گئے، ایجوکیشن اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بہت ہی کم خرچہ کیا گیا یا بہت کم ہوئی ہے. ہیلتھ لوگوں کی اس نے سفر کیا ہے اور لوگ اس سسٹم کے یا امپلیمنٹڈ سسٹم کے غلام بن گئے، یا جن ممالک نے یہ سارا کچھ کرایا تھا اس کے غلام بن گئے. اور ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ دیر از اثار، یعنی تعلقات جو ہیں عوام کے اور انسٹیٹیوشنز کے وہ خراب ہیں اور خراب رہتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم انٹرونشن یا مداخلت کی ہسٹری دیکھیں تو یہ بہت
ज़माने से शुरू हुई, मसलन लियाकत अली ख़ान साहब, तो अब डॉक्यूमेंटेड है कि लियाकत अली ख़ान साहब का जो कत्ल किया गया उसके पीछे फॉरेन इंटरवेंशन थी, हाथ था और कॉन्स्पिरेसी थी। फिर हम देखते हैं कि 1965 की वॉर और 1971 की वॉर में भी हमें ये अमल नज़र आता है कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना। उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके ख़िलाफ़ एजिटेशन होती है, उनको कुर्सी से उनकी हुकूमत चली जाती है और बाद में उनको हैंग किया जाता है एक जुडिशल मर्डर के थ्रू। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब, उनसे काम दिया जाता है, फिर जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा तबाह होता है और जिसमें वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी शहादत अमल में आती है। फिर पाकिस्तान जिस तरह पार्टिसिपेट करता है इन अफगान वॉर, वो भी एक पूरी कहानी है, साजिश है। उसके साथ ही आप देखिए कि जनरल मुशर्रफ को जब हटाया जाना था तो उसके पीछे भी जजेस की मुहिम और पूरी कॉन्स्पिरेसी उसमें भी शामिल है। फिर हमने देखा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो गई, और आप देखिए कि जनरल मुशर्रफ के थ्रू जो NRO 1 दिया गया उसकी भी पूरी एक कहानी है और पूरी साजिश है, किस तरह NRO 1 दिलवाया गया और बेनज़ीर साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान लाया गया, उनको इलेक्शंस लड़वाए गए और फिर उनकी हुकूमतें भी कायम हुई। अब व्यूअर्स, होना क्या चाहिए? क्योंकि ये तो हमारे मुल्क ने सफ़र किया है, हम करते चले आ रहे हैं, बाकी ममालिक भी सफ़र करते चले आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में होना क्या चाहिए? तो जनाब, होना ये चाहिए या तो जुडिशल कमीशन बने, या जुडिशल कमीशन बने तो आज बने, या अगर किसी को किताब लिखने का शौक है या हिस्टोरियन है तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच ले, या जुडिशल कमीशन होलिस्टिक अप्रोच लें। और उनको ये देखने की ज़रूरत है कि इस पूरे प्रोसेस में जो पाकिस्तान में हुआ है हालिया, उसमें अमेरिकन गवर्नमेंट का रोल क्या था, अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रॉबल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, अफगानिस्तान में, रीजन में, चाइना के साथ, रशिया के साथ, और ग्लोबली उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से उन्होंने ये पूरी साजिश की और पाकिस्तान में ये चेंज लेके आए। उसके अलावा पाकिस्तान की जो अमेरिका में एम्बेसी थी उसका रोल क्या था, एम्बेसडर का रोल क्या था, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का रोल क्या था, फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या किया, फॉरेन मिनिस्टर का क्या रोल था, सिमिलरली पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रोल था, पाकिस्तान ऑपोजिशन का रोल क्या था, जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं और उनके मेंबर्स हैं उनका रोल क्या था। फिर हमने ये देखा कि जनाब जो पाकिस्तान के वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रोल था, मसलन जुडिशरी है, मसलन इस्टेब्लिशमेंट है, मसलन इलेक्शन कमीशन है। फिर हमने देखा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसको मुमकिन कैसे बनाया गया, वो कैसे हुई, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है। फिर पार्लियामेंट का रोल क्या था, स्पीकर का रोल क्या था, डिप्टी स्पीकर का रोल क्या था। तो ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि अगर ये वो तमाम चीज़ें जान ली जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की जा सकती हैं, और आइंदा पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें या हमारे इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, इलेक्शन कमीशन है या बाकी इदारे हैं, इन इदारों को हम कैसे मजबूत करें कि वो इंश्योर करें कि पाकिस्तान की आज़ादी भी कायम रहे, हम वो डिसीजंस लें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हों, और हम पाकिस्तान तरक्की करता हुआ मुल्क नज़र आए दुनिया भर में, और यहाँ रूल ऑफ लॉ बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, इन चीज़ों को देखिएगा, सोचिएगा और हमें कमेंट करके भेजिएगा कि इस जो साजिश और मुदाखलत की जो क्लैरिटी हमने दी है इससे आप किस हद तक मुस्तफ़ीद हुए। बहुत शुक्रिया।